السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو موت دینی ہے، کب کس کو زندگی عطا فرمانی ہے۔ مگر موت آنے کے بعد یعنی میت ہونے کے بعد اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے میت کو لے کر چلنا ہے۔ جو آج کل ایک ماحول دیکھا گیا ہے کہ میت ہونے کے بعد جو 4 سب سے بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور لوگوں تک پہنچائے تاکہ دین کی معلومات لوگوں کو ہو سکے۔ 4 جو بڑی غلطیاں جسے ہم سدھار بھی سکتے ہیں، جسے ہم نہیں کریں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا، مگر پھر بھی ہم اس 4 غلطیوں کو کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی گنہگار ہوتے ہیں اور مرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ میت ہونے کے بعد اس کو مٹی دینے میں، دفن کرنے میں بہت دیر کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کا انتقال عصر کے بعد یا مغرب کے ٹائم ہوا ہے تو پوری رات گزر جاتی ہے، دوسرے دن جوہر کی نماز کے بعد اس بندے کو دفنایا جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میت ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں تو دیکھا گیا ہے کبھی آج دوپہر میں انتقال ہوا تو آج پورا دن، آج پوری رات، کل پورا دن، کل شام کو اس کی میت کو دفنایا جاتا ہے۔ جب اس کا ریجن پوچھتے ہیں تو بولے اس کے خالہ آ رہی ہے، پھپھو آ رہے ہیں، ماموں آ رہے ہیں۔ تو یار شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ کسی کا انتظار کرو، کیا ضرورت ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے باڈی کی سسٹم ایسی بنائی ہے کہ انتقال کے کچھ گھنٹے بعد اس کی باڈی کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی باہر ودیش کے اندر ہے اور فورین کے اندر کوئی کمانے کے لیے گیا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے ماں کا انتقال ہوا، تو اس کی باڈی کو برف کے اوپر 2 دن تک رکھا جاتا ہے، اس کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں، اور آنے کے بعد ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بندہ پھونک مارے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا، یا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ آئے گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ خواہ مخواہ اس سنت کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بارہا کہا ہے کہ میت ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے مردے کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دوسری غلطی کہ جب آپ نے برف کے اندر رکھا، بیماری کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوا، تو باڈی کچھ گھنٹے کے بعد اس میں چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنوں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، نیلا پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، باڈی پھولنا شروع ہو جاتی ہے، باڈی میں سے کہیں کہیں سے بلڈ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، دیکھو اس کا تو چہرہ بدل گیا، دیکھو یہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا، اس کی صورت بدل گئی، وہ نیلے کلر کا ہو گیا، پیلے کلر کا ہو گیا۔ یہ دوسری سب سے بڑی غلطی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی میت ہونے کے بعد اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ہم سب سے بڑا یہی تو کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس کی اچھائیاں بیان کی جائے، اس کی اچھائیاں بیان کی جائے، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جائے۔ تو غلطی ہم ہی کرتے ہیں۔ میت ہونے کے بعد لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم 4 5 10 گھنٹے 12 گھنٹے کے بعد سب کو جمع کریں گے اور پھر جب اس کے جنازے کو لے کر چلیں گے تو لوگ باتیں کریں گے کہ ہاں اس کے جنازے کے اندر اتنے سارے لوگ تھے، اس کے جنازے کے اندر اتنے ساری پبلک تھی۔ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی دور رشتہ دار ہے اسے فون کر کر بتا دیجئے کہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ مگر یہی تو کام ہم نہیں کرتے۔ پہلا کام، باڈی کو اتنا لیٹ دفناتے ہیں کہ اس کے اندر چینجز آ جاتے ہیں، کلر سی ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ہی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کا کلر ایسا ہو گیا، اس کی باڈی کے اندر سے خون نکل رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ یہ دوسری بڑی غلطی۔
तीसरी गलती क्या होती है कि ईसाले सवाब के लिए, यानी मैयत होने के बाद ईसाले सवाब के लिए जो गलती की जाती है, गलती का मतलब ये है कि लोगों को जमा करना, ये अच्छी बात है, लोग बैठेंगे कुरान पढ़ेंगे, मगर बहुत सारी जगह पर देखा गया है कि कुरान पढ़ने के लिए बाकायदा पैसे लिए जाते हैं, ईसाले सवाब के लिए पैसे लिए जाते हैं। यार ईसाले सवाब का एक नॉर्मल तरीका है, अगर किसी के बाप का इंतकाल हुआ है, माँ का इंतकाल हुआ है, तो वो दिल से अपने बाप के लिए कुरान पढ़ेगा, वो दिल से अपने बाप के लिए कुछ पढ़ कर बख्शने की कोशिश करेगा। आप किसी को कहेंगे तो उसको क्या फिक्र है कि आपके मरहूम के लिए वो इसाले सवाब करे। मगर देखा गया है कि लोग ये तीसरी जो बड़ी गलती करते हैं, इसाले सवाब के लिए इसको जमा किया, उसको जमा किया, ये किया, वो किया। अच्छी बात है, आप लोगों को जमा कीजिए, कुरान ख़वानी रखिए उसके नाम पर, नजर नियाज कीजिए उसके नाम पर, उसको इसाले सवाब कीजिए, मगर ये नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि पढ़ने के बाद इन सारी चीज़ों का एहतमाम करना पड़ेगा, जब करेंगे उसके बाद ही मरहूम को सवाब मिलेगा। नहीं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुछ भी आप पढ़े, यहाँ अल्लाह के रसूल तो हदीस पाक में यहाँ तक मिलता है कि अगर कोई बंदा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत 3 मरतबा, तो 1 मरतबा पढ़ने का सवाब जो है वो 10 पारे है। यानी 3 मरतबा अगर आप सूरह इखलास पढ़ेंगे तो पूरा मुकम्मल कलाम पढ़ने का, कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए, कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़िए, और हाथ उठाकर अल्लाह के बारगाह में दुआ कीजिए कि या इलाही मैंने जो कुछ भी पढ़ा है ये मेरे फ़लाँ फ़लाँ मुर्दे को पहुँच जाए, तो उसको उसका ईसाले सवाब यानी उसका सवाब मिल जाएगा। आप फातिहा खानी करते हैं, आप नजर नियाज करते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, मगर लोगों ने ये अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा ली है कि नहीं स्पेशली सबको जमा करना पड़ेगा, इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा। तो ये तीसरी गलती जो होती है। और चौथी गलती जो होती है, इसे गलती तो नहीं कहेंगे मगर फिर भी हमारे मुआशरे के अंदर ये रिवाज आम हो चुका है कि मैयत के इंतकाल के बाद, हमने कैलकुलेट किया था हमारे गुजरात के अंदर, मैयत होने से लेकर 4.5 महीने के फातिहे तक उस घर वाले को कम से कम 1.25 लाख रुपये का खर्चा होता है, उससे ज़्यादा होता होगा, कम नहीं। मैयत के बाद उसको इतनी फिक्र रहती है, कफन दफन यानी मैयत के ही दिन 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। अब तो कितनी कितनी जगह पर देखा गया है कि दफनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, बाहर का अगर कोई बंदा है तो 5,000, 10,000, 15,000 रुपये दफन करने के पैसे लिए जाते हैं। तो ये उनका रीजन होगा, ये उनकी बात होगी, मगर बहुत सारी जगह पर देखा है कि ऐसे कब्रस्तान बने हैं और जनरल कब्रस्तान है, लोगों को दफन किए जाते हैं, और कुछ जगह पर पैसे भी लिए जाते हैं। मगर गलती क्या होती है कि तीजे के दिन बाकायदा कार्ड बांटे जाते हैं। बहुत सी जगह पर देखा है कार्ड लिखे जाते हैं कि हमारे फलां मरहूम का इंतकाल हो गया है, उनकी तीजे की ज़ियारत रखी है और आपको दावत दी जाती है, आप खाने के लिए आए। कभी 10वें के ऊपर कार्ड बांटे जाते हैं, कभी 20वें के ऊपर कार्ड बांटे जाते हैं, कभी 40वें के ऊपर कार्ड बांटे जाते हैं, कभी बरसी के फातिहे के ऊपर लोगों को दावत दी जाती है। तो ये गलत तरीका है। आपके मरहूम को अगर आपको इसाले सवाब करना है तो आप तीजे के दिन, 10वें के दिन, 20वें के दिन, 40वें के दिन, कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छा खाना पकाइए, आप अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब कीजिए, कुरान पढ़िए, यासीन पढ़िए और कलमा शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़िए। मगर बड़ी बड़ी देगे चढ़ाना, और कुछ लोग ऐसी बातों में भी मुंह फुला कर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है, क्या हमारे भाभी का 40वां था मगर हमको दावत नहीं दी गई, फलां कहते हैं कि हमारे फलां के घर 20वां था मगर हमको दावत नहीं दी गई। ये शर्म की बात है। फलां के घर के अंदर किसी का इंतकाल हुआ है, वो बेचारा गम के अंदर डूबा हुआ है, हमें चाहिए कि हम उसे तसल्ली दें, हमें चाहिए कि अपने घर पर बैठकर हम उसके लिए इसाले सवाब करें, कुरान पढ़े, यासीन पढ़े, तबारक पढ़े। ये सारे काम करेंगे तो यकीनन मरहूम को भी फ़ायदा होगा और हमको भी फ़ायदा होगा। आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये 4 जो बड़ी गलतियाँ हैं, इस गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, सुन्नतों को आम करने की कोशिश करें। जब भी किसी के घर के अंदर किसी का इंतकाल हो तो जितना जल्दी हो सके मैयत को दफन करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी जो गलती होती है, मैयत के बाद उसकी बुराइयां लोगों के सामने बयान नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जो तीजा, 40वां, 10वां, 20वां जो करते हैं, फातिहा खानी करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर दावतें देना, कार्ड बांटना, लोगों को इनविटेशन देना और दावत के लिए बुलाना,
یہ بڑی بری عادت ہے، یہ گناہ کے کام ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔